It gives me a great pleasure to introduce Bhagat Charitable Trust, with which I am associated. There are ever so many organizations in the country working on rural development, poverty alleviation, so on and so forth. But the accent or the stress with which we are working on is on 3-4 counts. Number one, we believe that the problems are those of the people, and therefore it's the people that have to work out the solutions of their problems. We in the voluntary sector need to function more as catalysts, enabling people to find solutions to their own problems. The other point with which we have been functioning is that there is not one single factor or single definition of poverty. Though normally economic poverty is taken to be the poverty, that is lack of shelter, food and clothing, we have come to realize that there are 7 kinds of poverty. First, of course, economic poverty, which in the normal parlance is taken as poverty. Then there is mental poverty, there is bodily poverty, there is societal poverty, there is cultural poverty, there is political poverty, and last but not the least, spiritual poverty. ఇవాళంతా సర్వీస్ ఏం చేస్తారా? శుభ్రంగా వచ్చేస్తుందా ఇవాళకి? ఏం పెడదాం అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ? అమ్మగారి పక్కన చూస్తావు, నీకేం తెలీదా? ఏం పెడదాం అనుకుంటున్నారా మీరు? ఇక్కడ చెట్ల దగ్గర పాదులు పెడదాం అనుకుంటున్నారు. The stress is more on the participation of the people. We believe that the boys and girls, particularly in the ages of 8 to 12, is a very receptive group who would receive developmental message, at the same time implement the developmental message. Added to that, we would be able to influence their parents, normally who do not hear anything else. Later on, even if both fail, we have this young group grown up in 4-5 years' time to take up the developmental aspects by themselves. Therefore, we would have generated a group of youngsters who are tuned to development, who understand developmental message, as well as take to developmental action. We have experimented over the last 4-5 years, particularly with this group of youngsters, and we are seeing excellent results both on the field as well as elsewhere. But this aspect of involving the children in the developmental action is not anywhere else. Therefore, people are really fascinated by whatever is happening. Actually, now you can see the children working on making their school self-supporting. So they work 3-4 hours on the gardening, generate their own resources to run their mess, produce vegetables, fruits and leafy vegetables, whatever. They also have other aspects like dairying, taking to dairying, everything. We believe that education should be made self-reliant, giving them the resources to work on and making them support their own school system. Our developmental message boils down, therefore, on to 3 points. Number one, participatory program. Secondly, using the children as the medium for the message. And thirdly, to tackle the 7 poverties together.
it is very good to explain what BCT is standing for, or what it is doing and why it is doing. Normally voluntary agencies take money for some project, execute the project and be done with it. Our program is on a different level. In the sense, we really want the regeneration of our country or rejuvenation of the country. Our experiments have been to see what are the elements that will make the country get back to its pristine glory, or enable the country to come back on its feet. Most importantly, to enable the people to lead a life of their choice, to enable them to get the opportunities they want, or enable them to take the opportunities they can seize and build their own lives. By any stretch of imagination, we are outsiders to their system of living. We are very conscious, therefore, that we can play a catalytic role and enable them to do things on their own, rather than taking up the responsibility on ourselves and claim that we are the saviors of them as well as saviors of the society. In order to maximize the capabilities and also maximize the benefit the villagers can get, we are insisting that it should be a self-help effort. We should enable the people to develop their own self-confidence, generate their own resources for self-reliance, and get on to self-sustenance. Unless each and every person becomes self-sustained, there cannot be a situation where they could constantly be fed by outside system. ఈ అబ్బాయి మొదట దూది తీసుకొని పిక్క క్లీన్ చేస్తారు. తర్వాత ఆ దూది ఏమో ఈ అమ్మాయి ఇలా పీట మీద నడుస్తుంది. అది అలా తీసిన తర్వాత ఆ దూది అలా ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ అమ్మాయి ఆ దూది అలా ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ దూది ఎందుకు కొడతారంటే దీనిలో నలకలు పోవడం కోసం మళ్ళీ దీన్ని కొడతారు. దీన్ని కొట్టిన తర్వాత నలకలు పోయాక దీన్ని బ్యార్లీలో వేసి తిప్పుతారు. అది మెత్తగా అవుతుంది. మెత్తగా అయ్యాక మరో అమ్మాయి మళ్ళీ ఇంకోసారి కొడుతుంది. అది కూడా మెత్తగా అయ్యి దాన్ని నలకలు పోయాక దాన్ని ఆ అమ్మాయి ఏకు చుడుతుంది. ఏకు చుట్టాక ఆ ఏకు వీళ్ళందరూ దారం తీస్తారు. దాన్నేమో అంటే ఇలా యాంకర్ మీద వేసి 1000 రౌండ్స్ ఇలా యాంకర్ మీద వేస్తారు. వేసాక ఒక శిల్ప చుట్టారు. దాన్ని ఒక శిల్ప చుట్టూ మొత్తం ఇదంతా 9 మందిని చేస్తాం. సరే 9th క్లాస్ పిల్లలు 8th క్లాస్ పిల్లలు అందరం చేస్తాం. 3 గంటల్లో ఒక ఎగ్ తీస్తాం. 200 పోగులు తీస్తాం. ఇదంతా మేము ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ స్కూల్లో అయిపోయాక మా ఊళ్ళో మేము వెళ్ళి మా బట్టలు మేము వేసుకోవడం కోసం, మాకు పై చదువులు చదవడానికి కాకపోతే మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడడం కోసం ఇదంతా మేము నేర్చుకుంటున్నాం. స్కూల్లో వృత్తి విద్యలు ఉన్నాయండి. ఆ వృత్తి విద్యలో ఏటి కొప్పాక బొమ్మలు అని చెప్పేసి లక్క బొమ్మలు అంటాం. ఇది అతి పురాతనమైనది కానీ దీన్ని ఏటి కొప్పాక బాగా ప్రసిద్ధి. అయితే ఇక్కడ మేము హై స్కూల్లో కూడా దీన్ని చెల్లించాలని చెప్పేసి మేము అనుకుంటూ చేస్తాము. ఇది ముఖ్యంగా పిల్లలకి దీన్ని చేయించడం వల్ల మంచి మార్కెటింగ్ కూడా బాగా ఉంటుంది.
తర్వాత దీని తాలూకు అంతా రా మెటీరియల్ అంతా మనకి లోకల్గా ఎక్కువగా దొరుకుతుంటుంది. రా మెటీరియల్ మొత్తం మన ఈ కర్రలు కానీ లక్కలు కానీ తర్వాత ఈ డయస్ అని ఈ ఆకులు అన్నీ కూడా మనకి రా మెటీరియల్ ఇక్కడే దొరుకుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ చేస్తున్నాం. మార్కెటింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. మధ్య బీసీటీ స్కూల్ ఎయిమ్స్ 3 అండి. 1 క్లాస్ అకాడమిక్, 2 వృత్తి విద్యలో, 3 గ్రామ ప్రేరణి. వృత్తి విద్యలో భాగంగా మా టైలరింగ్ ఒకటి 9th 10th క్లాస్ అమ్మాయిలు వస్తుంటారు. నాకు టైలరింగ్ 18 మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారండి. మార్నింగ్ ఏమో 9th వాళ్ళు వస్తారు, 10th వాళ్ళు ఏమో ఈవినింగ్ వస్తుంటారు. హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ కోర్సులతో పాటుగా టైలరింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. స్కిల్కి ఇస్తాం, 5 hours ఏమో అకాడమిక్ ఇస్తామండి. 6 hours వాళ్ళు 10 రూపీస్ ఆర్జించాలని మేము ఆ 10 రూపీస్ ఆర్జించిన వాళ్ళే మెస్ నడుపుకుంటూ ఇచ్చేస్తూ ఉంటారండి. మిగతా అమౌంట్ ఎక్సెస్ వస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. వాళ్ళ ఫీజులు వాళ్ళ పర్సనల్ ఖర్చులు వాడుతూ ఉంటారండి. బీసీటీ స్కూల్లో వృత్తి విద్యలో మరొకటి ఎలక్ట్రికల్ స్కిల్ అండి. ఈ ఎలక్ట్రికల్ స్కిల్ కూడా చదువుతో పాటుగా నేర్పిస్తుంటాం. మా బీసీటీలో ఉన్నటువంటి రిపేర్లు కానీ, బయట ఉన్న రిపేర్లు కానీ, ఇక్కడ మోటార్ రిపేర్లు, ఫ్యాన్ రిపేర్లు, ఇలా ట్యూబ్లైట్ రిపేర్లు అన్నీ కూడా మనం పిల్లలు చేస్తుంటారు. అలాగే బ్యాటరీలు, కరెంటు అన్నీ కూడా మనం చేస్తూ ఉంటారు. చేయడం వల్ల నేను 10వ తరగతి అయిపోయాక నాకు ఉద్యోగం వచ్చినా రాకపోయినా సరే బయట నాకు నేర్చుకున్న పనితోటి బయటని పని ఏదైనా షాప్ పెట్టుకుని ఆ షాప్లో పనిచేసి నా కుటుంబాలందరిని పోషించి నేను ఏదో విధంగా ఈ స్కిల్ మీద జీవనోపాధి కొనసాగిస్తాను. కాబట్టి ఈ స్కిల్ నేను బాగా శ్రద్ధతో నేర్చుకుంటున్నాను. ఈ స్కిల్లో నేను ట్యూబ్లైట్ సెట్లు బిగించగలను, మళ్ళీ రూమ్ వైరింగ్ చేయగలను, మోటార్ కనెక్షన్లో వైండింగ్ చేయగలను, టేబుల్ ఫ్యాన్లు, సీలింగ్ ఫ్యాన్లు రిపేర్లు చేయగలను. బీసీటీ 1994 సంవత్సరం నుండి కూడా 5 మండలాల్లో ఈ వికలాంగుల పునరావాస కార్యక్రమం ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమంలో మొదట 15 మంది వికలాంగుల పునరావాస కార్యకర్తలు పనిచేసేవారు. ప్రతి కార్యకర్త ఒక్కొక్కరు 3 గ్రామాలు 4 గ్రామాలు వెళ్ళి రోజు తప్పిన రోజు ఒక్కొక్క గ్రామంలో వెళ్ళి మొదట్లో ఈ వికలాంగుల పిల్లల గురించి సమాజంలో మహిళా మండలితోటి గ్రామ పెద్దలతోటి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి ఇటువంటి పిల్లల గురించి తల్లిదండ్రులు సమాజం తీసుకోవాల్సిన బాధ్యతల గురించి తెలియజేసి ఇటువంటి పిల్లల గురించి బాధ్యత వహించేటట్టు మొదట కార్యక్రమం చేపట్టింది. తదనంతరం వికలాంగుల పోలియో పిల్లలకు సంబంధించి బీసీటీ 350 మందికి పోలియో ఆపరేషన్ చేయించి వాళ్ళకి కాలిపర్సు క్రిచెస్ ఇవ్వడం, తర్వాత వాళ్ళకి బార్డులు కట్టించి ఫిజియోథెరపీ చేయించడం, తర్వాత వాళ్ళుగా స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకునేటట్టు వాళ్ళకి క్రిచెస్ కాలిపర్సు ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. ఇది చేయకముందు వాళ్ళు గ్రామంలో వాళ్ళు ఒకరి మీద ఆధారపడి స్కూల్కి వెళ్ళేవారు. ఆ పరిస్థితి లేకుండా ఇప్పుడు ఈ అవకాశం పెట్టి వాళ్ళు స్కూల్కి చదువుకోవడం జరిగింది. ఇలా ప్రస్తుతం 150 మంది వికలాంగులు ఈరోజు ఇప్పుడు 1 నుంచి 11 ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా చదివి పూర్తి చేశారు. బీసీటీ 2000 సంవత్సరం నుండి కూడా ఈ 5 మండలాల్లో గల అన్ని రకాల వికలాంగ పిల్లలకి చదువు అనంతరం స్కిల్స్ నేర్పించడం నిమిత్తం 2000 సంవత్సరం నుంచి కూడా బీసీటీ ఇక్కడ పంచదాల ఫారంలోని వికలాంగుల పునరావాస శిక్షణ సెంటర్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ ట్రైనింగ్లో పోలియో, మెంటలీ రిటార్డెడ్, చెవిడు, మోగ ఆ పిల్లలను తీసుకొని బ్యాచ్కి 20 మందిని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వీళ్ళు 18 నెలలు శిక్షణ పొందుతారు. 2000 సంవత్సరంలో మన స్కూలు ఈ రూముల్లో ఉండేవారు. వాళ్ళు పడుకునే గదులు, తర్వాత స్కిల్స్ కూడా ఈ గదిలో జరుగుతుండేది. కానీ కొంతమంది దాతలు విరాళాలు ఇచ్చిన దాంతో 2004 సంవత్సరంలో మేలోని ఈ పైన ఒక పక్కా బిల్డింగ్ కట్టి అక్కడ పిల్లలు ఉండడానికి స్కిల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడే నేర్పించడం జరుగుతుంది.
ప్రస్తుతం ఈ బ్యాచ్లో 20 మంది పిల్లలు ఉన్నారండి. అందులో ఆడపిల్లలు 10 మంది, మగపిల్లలు 10 మంది. అందులో ఇప్పుడు టైలరింగ్ ఇప్పుడు పీరియడ్ టైలరింగ్ అవుతున్నది. ఈ టైలరింగ్లో మొత్తం నేను నేర్పేది ప్యాంట్లు, షర్ట్లు, జాకెట్లు, తర్వాత లంగాలు, అంటే గ్రామాల్లో వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏంటి ఉపయోగపడతాయో అవి నేర్పడం జరుగుతున్నాయి. ఈ సెక్షన్లో ఇప్పుడు 20 మంది పిల్లలు కూడా పోలియో, చెవిడు, మోగ, సెరిబ్రల్ పాలసీ పిల్లలు శిక్షణ పొందుతున్నారు. టైలరింగు, ఆ తర్వాత పేపర్ కవర్లు తయారు చేయడం, టిఫిన్ ప్లేట్లు తయారు చేయడం, వైట్ బ్యాగులు, తర్వాత చదువు 11 నుంచి 1 గంట వరకు కూడా చదువు నేర్పుతారు. తర్వాత అగ్రికల్చర్ స్కిల్లో కూరగాయల కంపౌండ్ కూడా నేర్పుతారు. ఇదంతా కూడా ఇక్కడే రెసిడెన్స్. తర్వాత ఈ ప్రస్తుతం ట్రైనింగ్లోని వీళ్ళకి ఈ నేర్చుకుంటూ కూడా వాళ్ళు రోజుకి ఒక్కొక్కరు 7 రూపాయలలో స్కిల్ ఆదాయం సంపాదించుకొని ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇస్తుంటారు. వీళ్ళు ఇక్కడ నేర్చుకుంటూ 7 రూపాయల ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. ట్రైనింగ్ సెంటర్లో పిల్లలు పుట్టినవండి. ఇవన్నీ కూడా గ్రామాల్లో సేల్ చేస్తుంటాం. ఇవన్నీ సంచులు, ఈ మార్కెట్ సంచులు, లంగాలు, బనీళ్ళు, షర్ట్లు ఇవన్నీ కూడా. బ్యాగులన్నీ వైర్ తీసుకొచ్చి పిల్లలకి నేర్పిస్తూ దీనిపై ఆదాయం కూడా తీస్తామండి. ఒక బ్యాగ్కి పెట్టుబడి 50 రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుందండి. మేము 70 రూపాయలు, 80 రూపాయలకి గ్రామాల్లో అమ్ముతామండి. తద్వారా 20-30 రూపాయలు మాకు ఆదాయం ఉంటుందండి.